प्रत्येक जाणु उत्साह आग्रह प्रभु भय जीवन प्रत्येक को उत्साहित दे थाए सेपरि दासी को आमे पुनर्बार आज पाई अच्छु आमनकर मध्यरे मीनू साउ दीदी अछंती सम्मुख को आसीबे आराधना मध्य दीदी प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड दीदी। एतेबेले आपणकर समय आपण आराधना मध्यरे समय को व्यवहार करू। समस्त को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जीसु ख्रीष्ट का नाम रे प्रत्येक जन को नमस्कार जणेबा संगे संगे प्रेज द लॉर्ड जणाउची। आ प्रभु सुंदर सुजोग देथिबारु प्रभुंकर अनुग्रह पाई प्रभुंकर दया पाई प्रभुंकर धन्यवाद करूची कारण प्रभु आज जदि सुंदर सुजोग देचंती आ प्रभुंकर निकट रे बसी आ माने प्रभुंकर प्रशंसा आराधना करि पारुचु प्रभुंकर निकटवर्ती हेई पारुचु ता होची प्रभुंकर आमानक जीवन निमंते बहुत बहुत प्रचुर अनुग्रह तेणु करी प्रभुंकर गौरव हो सुंदर सुजोग पाई पीटर आज्ञाकर धन्यवाद दउची आ प्रवीणा सिस्टर मध्य धन्यवाद दउची जे कि मते न पचारिकी मो ना मध्य दे देइचंदी तेणु करी तांको मध्य धन्यवाद दउची। आ मते टिके ठंडा हेची जानिनी केमती गीत गाई परिबी तथापि प्रभु स्वर देखंतिनी आमानकर आत्मा को देखंती आ प्रभु आमानकर आत्मार परीक्षक अटंती से आमानकर आत्मा देखंती आसंतु आमाने प्रभुंकर धन्यवाद प्रशंसा आराधना मध्य को जीवा प्रभुंकर निकट रे आमे प्रत्येक जन समर्पित हेबा प्रभुंकर गौरव करबा। हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद 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 दउची तुम नामर धन्यवाद करूची प्रशंसा करूची प्रभु तुमे आमानकर सहित ईश्वर हेलो सेति पई धन्यवाद दउची। इस समय प्रभु आमे तुम निकट रे समर्पित होचु प्रभु तुमे आमानकर समस्त पाप अयोग्यता दोष दुर्बलता क्षमा करी प्रभु आमानकु शुचि कर पवित्र कर निर्मल कर जेपरि पवित्रतार सहित प्रभु तुम उपस्थिति मध्य रहिबु तुमरी प्रशंसा आराधना करि पारिबु तुमे सेति पई दया कर कारण तुमे आमानकर प्रतिपालक परमेश्वर अट तुमे आमानकर प्रभु सबु समय सुरक्षाकारी परमेश्वर अट उद्धार करता परमेश्वर अट अनंत जीवन देवा से परमेश्वर अट जो भरोसा पाई आमे प्रभु आज तुमर निकटवर्ती हेई पारिचु सेति पाई प्रभु धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया धन्यवाद दउची प्रभु तुम नाम निमंते धन्यवाद दउची प्रभु तुमर वाक्य निमंते धन्यवाद दउची प्रभु तुमरी अनुग्रह तुमरी करुणा तुमरी दया निमंते धन्यवाद दउची प्रभु तुमरी से त्याग निमंते धन्यवाद दउची प्रभु तुमर से प्रभु निस्वार्थ पर प्रेम निमंते जो प्रेम प्रभु आमानकु समस्त पापरु रक्षा करी आमानक पई प्रभु तुमरी रक्त तुमे ढाली देइथिलो से रक्त निमंते प्रभु धन्यवाद दउची प्रभु तुमर से उत्कृष्टतर प्रेम निमंते तुमे जीवित ईश्वर बोली प्रभु तुमे पुनरुत्थित ईश्वर बोली प्रभु आमे आज जीवित ईश्वरଙ୍କର संतान हे प्रभु तुम पाद तले बसी तुमरी निकटवर्ती हेबा पाई सुजोग पाइछु प्रभु धन्यवाद दउची बापा धन्यवाद प्रभु धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु धन्यवाद ग्लोरी संभ्रम जुगे जुगे तुम्हार प्रभु धन्यवाद धन्यवाद प्रभु तुमे मो सहाय मो प्रतिपालक प्रभु तुमे मो सहाय मो प्रतिपालक दिन परे दिन राति परे राति बीती जाए मास बरस आराधना करी तुमरी आशारे पाइबाकु तुम आशीष प्रभु तुमे मो सहाय मो प्रतिपालक प्रभु तुमे मो सहाय मो प्रतिपालक प्रतिदिन प्रति प्रभातरे प्रभु तुमे अछ मो पाखरे प्रतिदिन प्रति प्रभातरे प्रभु तुमे अछ मो पाखरे
निद्रा जाए अति षोଳରେ प्रभु नीति तुम नाम धरे निद्रा जाए अति षୋଳରେ प्रभु नीति तुम नाम धरे सैन्याधिपति सदा प्रभु है प्रभु तुमे मो सहाय मो प्रतिपालक प्रभु तुमे मो सहाय मो प्रतिपालक दिन परे दिन राति परे राति बीती जाए मास बरस आराधना करी तुमरी आशारे पाइबाकु तुम आशीष प्रभु तुमे मो सहाय मो प्रतिपालक तुमर चनार ए जीवन तुमरी दयारे मो ए प्राण तुमर चनार ए जीवन तुमरी दयार मोए प्राण पाप दोष मोर क्षमा कर दिय मते तुम परित्राण पाप दोष मोर क्षमा कर दिय मते तुम परित्राण अनादि राजा सदा प्रभु हे प्रभु तुमे मो सहाय मो प्रतिपालक प्रभु तुमे मो सहाय मो प्रतिपालक दिन परे दिन राति परे राति बीती जाए मास बरस आराधना करी तुमरी आशारे पाइबाकु तुम आशीष प्रभु तुमे मो सहाय मो प्रतिपालक प्रभु तुमे मो सहाय मो प्रतिपालक प्रभु तुमे मो सहाय मो प्रतिपालक हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु गौरव पांतु प्रभु आमମାନଙ୍କର ସହାୟ ଅଟନ୍ତି ସେ आमମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳକ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁ आमମାନଙ୍କର ସହିତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମମାନେ ଆଜି ଜୀବିତ ଅଛୁ ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଯଦି କେବେ ହୁଏ ମୁଁ ନିରାଶ କରିଲେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଛି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଶେଷ ଯଦି କେବେ ହୁଏ ମୁଁ ନିରାଶ କରିଲେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଛି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଶେଷ সন্মুখে মসিয়ন পর্বত
সম্মুখে মসিয়ন পর্বত, প্রভু যে মোহর সদা জাগ্রত, প্রভু যে মোহর সদা জাগ্রত। যদি কেবে হুয়ে মুনিরাস, করিলে দৃষ্টি পাইছি সান্তনা শেষ। রক্ষা কর্তাসি মোর, ছায়া দক্ষিণ পার্শ্বর, সাহায্য করନ୍ତି মতে বঢ়াই ସେ হাত। রক্ষা কর্তাসি মোর, ছায়া দক্ষিণ পার্শ্বর, সাহায্য করନ୍ତି মতে বঢ়াই ସେ হাত। বিচলিত হেবি নাহি ସେ ମୋର ରକ୍ଷକ, বিচলিত হেবি নাহি ସିଏ ମୋର ରକ୍ଷକ। যদি কেবে ହୁଏ ମୁଁ ନିରାଶ, କରିଲେ ঊର୍ଧ୍ବ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଛି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଶେଷ। প্রভু মোর রক্ষা কর্তা, মোর আত্মার বেবর্তা, দিবস রাতিরে কেবে ন হই বিভীত। প্রভু মোর রক্ষা কর্তা, মোর আত্মার বেবর্তা, দিবস রাতিরে কেবে ন হই বিভীত। সূর্য চন্দ্র করিবেনি মতে আঘাত, সূর্য চন্দ্র করিবেনি মতে আঘাত। যদি কেবে হুয়ে মু নিরাশ, করিলে ঊর্ধ্ব দৃষ্টি পাইছি সান্তনা শেষ। সম্মুখে মসিয়ন পর্বত, সম্মুখে মসিয়ন পর্বত, প্রভু যে মোহর সদা জাগ্রত, প্রভু যে মোহর সদা জাগ্রত, প্রভু যে মোহর সদা জাগ্রত, প্রভু যে মোহর সদা জাগ্রত। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଦା ଜାଗ୍ରତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମଠାରୁ ଦୂରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। मेरे खुदाबंद हो धन्यवाद,
यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदाबन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदाबन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। आशीष देता है तो बेसुमार, अद्भुत तेरा है प्रेम अपार। आशीष देता है तो बेसुमार, अद्भुत तेरा है प्रेम अपार। मेरे खुदाबन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदाबन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। घोर अंधकारों से जो होकर चलो, राहों का मेरी उजाला है तू। घोर अंधकारों से जो होकर चलो, राहों का मेरी उजाला है तू। मेरे खुदाबन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरी खुदाबन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। सुना था जो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से तूने भरा। सुना था जो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से तूने भरा। सुना था जो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से तूने भरा। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद दौची पवित्र पिता परमेश्वर, तुम नाम धन्यवाद हो, प्रशंसा हो, गौरव हो, स्तुति वंदना हो। प्रभु आम परि अयोग्य मान तुम पाद तले बसी प्रभु तुमरी धन्यवाद प्रशंसा करी सुजोग देल से धन्यवाद होची। तुम उपस्थिति मध्य रखिल से धन्यवाद होची। प्रभु मो अयोग्य पापी प्रभु, तथापि प्रभु तुम्हें आज मते सुजोग देल तुमरी प्रशंसा आराधना करबा पाई।
ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ହେ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଖାଲି ଥିଲା, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ ଯେପରି ପାପମୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା ପ୍ରଭୁ, ସେଇ ସମୟରେ ବାପା ତୁମେ ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ତୁମରି କରିଲ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହଉଛୁ ତୁମ ନିକଟରେ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସକାଳ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭରି ଦିଅ। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଦିନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ଆମେ ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଆଜି ଦିନଟିକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ପାରିବୁ। ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରି ସମସ୍ତ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। धन्यवाद सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद दीदी। मते प्रभात समୟରେ ଭଗ୍ନ ଚିହ୍ନନ୍ତକରଣ ସହିତ ସମର୍ପିତ ଗୀତ ଗୁଡାକ ଗାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବାରକୁ ବହୁଲ ରୂପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବିନା ଆମେ କିଛି କରି ନ ପାରୁ। କାରଣ ଏଇ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଆଳସ୍ୟପନ ଜୀବନ କାଟିଥାଏ, ଆମେ ତାହା ଅନୁଭବ କରୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଏ, ଆମ ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଚଞ୍ଚଳରେ ଉଠିଥାଏ। ଦାଉଦଙ୍କର ଭାଷାରେ ଦାଉଦ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଚଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ, ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାଉଦ ସେଇଦିନ ଅଗ୍ରସର ହେଇଥିଲା। ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମ ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀଙ୍କର ଗୀତ ଆରାଧନା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଇଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଯିବା, କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଇଛି। ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସମୟ ବିଳମ୍ବ କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଆମମାନଙ୍କର ଦାସ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏରିଆନ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ପୁଣି ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତରଫରୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ, ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ। ପୁଣି ବାକ୍ୟ ଯାହା ନେଇ ଆସିଅଛନ୍ତି ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜ୍ଞା, ଏତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ, ଆପଣ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସିଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ସଠିକ ଜାଗାରେ ଅଛୁ, ଭିଡିଓକୁ ଆସିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିବା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ପଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କି ଦାସୀ ବାକ୍ୟ ପଠନରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ମୁଁ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଏ ଅନଲାଇନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ମତେ ଗତକାଲି ଫୋନ ଯୋଗାଯୋଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ପ୍ରବୀଣା ମଲ୍ଲିକ ଦିଦି ସେ ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆସି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ରଖିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦିଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଜିର ପରିଚାଳିତ କରି ପଢ଼େଇ ନେଉଥିବା ଦିଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ମଳ ଦିଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାକ୍ୟର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ମିନୁ ଦିଦି ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଆରାଧନାରେ କଢେଇ ନେଲେ। ଅତି ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ଯୋଉ ଗୀତ ଗୁଡାକ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମନ ଛୁଆ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦୀପିତ କରିବା ପରି ଗୀତ ଗୁଡିକ ଗାଇକି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢେଇ ନଉଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି। ଜଡିତ ଥିବା ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ
एवं भाई भौणी मानक समस्त नमस्कार प्रेज द लॉर्ड आउथरे तेबे आसतु आमे गोटे छोट प्रसंग रे आगु को बढ़ुथिबा मु आपण मानक सम्मुख रे रखिया पे इच्छा करे प्रभु मानक ए प्रभात समय रे सुजोग देइछंती जे तांकर सेवा कार्य करिया पई आ माने अनेकଙ୍କର निमंते माने फाटरे ठिया हेबा पई मध्यस्थ हेबा पई प्रभु सुजोग देइछंती ए प्रभात कालीन समय रे प्रति प्रभात रे से आमनकर ए सब विषय को से ग्रहण करूछंदी निहाती भाबरे सकाळे उठिबा एवं प्रभुଙ୍କର पाद तळे बसिबा आलस्य को छाड़ी एटा सहज विषय नुहे मात्र प्रभु स्वयं पवित्र आत्मा से आमनकु सहाय्य करंदी से आमनकु निहाती भाबरे उठाउछंदी से आमनकु परिचालित करी पढ़े नउछंदी तो प्रभुଙ୍କର गौरव हो कारण दाऊद मध्य कहते गीत संहिता 5 अध्याय रे 3 पदरे लिखा जाए जे हे सदा प्रभु तुम्हे प्रातः काल रे मोहर रब शुणिब मु प्रातः काल रे तुम्भ उद्देश्य रे अपना प्रार्थना सजाइबी और जगी रहिबी ए कथा से कहते तेणु प्रभात कालीन समय आमनक निमंते गोटे महत्वपूर्ण समय एवं यह गोटे दिनर शेष प्रहर अटे राति आउ दिवस को मिसी गोटे दिन अटे नहीं कि तो टोटाल आम 8टा प्रहर को देखी था यह शेष प्रहर अटे एवं इस शेष प्रहर रे बाइबल रे अनेक गुड़ाए पद अच्छी अनेक गुड़ाए घटना अच्छी जो स्थान रे परमेश्वर स्वयं अद्भुत विषय गुड़िक करिसेंती एवं से जगत मध्य तांकर लोकमानक निकट से आगमन करबा एवं से निज लोक मान निकट आसी से सहित कथबार्ता करबा से मध्य अद्भुत विषय गुड़िक करिवार आ किछि प्रदान करिवार माने अनेक स्थान रे आमे देखि था तो प्रभुकर गौरव हो बेला पर मथे गोटे सुंदर कथा लेखा जाउछि सेठी आमे जदि पढू ताले बहुत भलो लागिबो से पदटी आमे देखिबा बेला 2 अध्याय 3 अध्याय तार 22 एवं 23 पद सदा प्रभुଙ୍କର विविध दया सकाशु आम्भे माने विनष्ट होई नाहु कारण ताहांकर करुणा शेष हुए नहीं से सब प्रति प्रभात रे नूतन तुम्भर विश्वस्तता महत अटे प्रति प्रभात रे ताहांकर दया करुणा अनुग्रह आमनकर जीवन रे ताहा चिर नूतन अटे एवं ताहांकर विश्वस्तता आमनकर जीवन रे महत अटे जो द्वारा आमे आज पर्यंत जीवित मानक मध्य अछु एवं आमे प्रभुଙ୍କର पाद तळକୁ आसी तांकर सेवा कार्य करि पारछु तेबे आसंतु गोटे छोट प्रसंग रे आपण मान घिने जिवा पे इच्छा करे समस्तଙ୍କର परिचित गोटे प्रसंग ही मु आपण मानक सम्मुख रे रखिबी प्रसंगटी प्रकार जे मो सहित खोलिबे पढ़िबे से पदटी पढ़िला पर आमे स्पष्ट भाबरे जानि परिबा एफिसियो 5 अध्याय तार 16 पद को माने पढ़िबा पुणी सुजोगर सद्व्यवहार कर कारण काल मंद अटे तांरे आमे पढ़िले जे पुणी सुजोगर सद्व्यवहार कर कारण काल मंद अटे गोटे आमे सब सुजोग पाउथिबा व्यक्ति गुडी कटू अनेक समय मनुष्य जीवन रे अनेक समय सुजोग गुड़िक आसे आ सुजोगर सद्व्यवहार करबा आमानकर कर्तव्य अटे आ गोटे बुद्धिमान लोक ही ताहा करि परिबो तेणु करी से 16 पदर पूर्वर गोटे पद अछि एवं तळे मध्य गोटे पद अछि आमे जदि पढ़िबा अतएव अज्ञान परि न होई ज्ञानी परि निज निज आचरण संबंध रे विशेष सावधान हो 17 पदर लेखा अछि एणु निर्बोध न होई प्रभु को इच्छा कौन ताहा बुझ दीरा ऊपरे गोटे पद तळे गोटे पद अछि आमे देखि परुछु एवं 17 पदरे लेखा जाउछि जे एणु निर्बोध 16 पदरे पुणी सुजोगर सद्व्यवहार कर कारण काल मंद अटे आउ के माने सुजोगर सद्व्यवहार करंती बुद्धिमान लोक माने ही
ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯାହାର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ସେ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରେ। ଯେ ଦୂରଦର୍ଶୀ ଅଟେ ସେ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରେ। ସେ ଜାଣିପାରେ କିଛି ଭବିଷ୍ୟତର ବିଷୟକୁ। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାପରେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି କୃତଜ୍ଞ ଅଟେ ଏବଂ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ନିଜର ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତକୁ ଆଶା କରେ, ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ଆମମାନେ ତାହାର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସଫଳତାକୁ ଦେଖିପାରିବା, ଉନ୍ନତିକୁ ଦେଖିପାରିବା। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିନଥାଉ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅବନତିକୁ ଦେଖିଥାଉ, ବିଫଳକୁ ଦେଖିଥାଉ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାର କ୍ଷତିକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଆମେ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ କାଳ ମନ୍ଦ ଅଟେ। ସମୟ ସବୁବେଳେ ସମାନ ନଥାଏ, ସବୁବେଳେ ସମାନ ନଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, ଆମମାନେ ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଆଜିର ଡିସିସନ ଆମର କାଲିର ମାନେ ଗୋଟେ କଣ ନା ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ସେ ଡିସାଇଡ କରେ ବା ଗୋଟେ ଡେଷ୍ଟିନେସନକୁ ସେ ଡିସାଇଡ କରେ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ କଣ ଡିସିସନ ନଉଛୁ ସେଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ତେବେ ସୁଯୋଗ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରୁ। ବାଇବେଲରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ବାର ସେ କଣ ନା ସେ ବିଷୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଆତୁର ହେଲେ, ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେ, ତଥାପି ସେ ତାହା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୋ ସହିତ ଖୋଲିବେ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 16 ପଦ ଏବଂ 7 ପଦ ପଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପଢନ୍ତୁ। କିଏ ବା କେହି ପାର ଏବ୍ରୀ 12, 16, 17 ତ? ହଁ, ଏବ୍ରୀ 12, 16 ଏବଂ 17 ପଢନ୍ତୁ ଦିଦି ସେଇଟା। ହଁ, କିଏ ବା କେହି ପାରଦାରିକ ବା ଥରକର ଖାଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଜ୍ୟେଷ୍ଠାଧିକାର ବିକ୍ରୟକାରୀ ଯେ ଏସ ତାହା ପରି ବିଧର୍ମାଚାରୀ ହୁଏ, ଏ ବିଷୟରେ ଅତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ତୁମେମାନେ ତ ଜାଣ ଯେ ପରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଲେ, ପୁଣି ଅନୁତାପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଶ୍ରୁପାତ ସହ ସଯତ୍ନରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେଁ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ପାଇଲା ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦିଦି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, 1 ମିନିଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତାପରେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଯାଉଥିବା। ହେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ, ଗୌରବ, ସମ୍ଭ୍ରମର ଏକମାତ୍ର ଯଜ୍ଞବନ୍ତ ସୁଭାଜନ ଈଶ୍ୱର ପିତା, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛ, ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ରଖିଛ। ପ୍ରଭୁ, ନୂତନ ଦିନ, ନୂତନ ପ୍ରଭାତ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଯୋଗ କରିଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ଜୁମ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟରେ କିଛି ରଖିବା ପାଇଁ। ପିତା, ତୁମେ ଦୟା କର, ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ନେଇ ତୁମର ଅଭିଷେକ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟତା ଦେଇ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଚାଳନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କଥା ମହାମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ କଥା କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କର, ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କର। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣିଦଉ। ପୁଣି ପିତା, କିଛି ନୂଆ ବିଷୟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରିୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ସମର୍ପିତ ହଉଛୁ। ଗୌରବାଦ କେବଳ ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ଏ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏ ହଉଛନ୍ତି ଅବ୍ରାହାମଙ୍କର ନାତି, ନାଇଁ କି, ଏବଂ ଇସାହାକଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଏସୋ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଆଉ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଆଉ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ମାନେ ସବୁବେଳେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାନେ
कौन ना गुरुत्व दिया जाए से माने ज्येष्ठ पुत्र भाव से माने घर डिसीजन मध्य नेबार अधिकार आउ माने घर अधिक अधिकार माने कौन पैतृक अधिकार मध्य तांको अधिक दिया जाए तो परवर्ती काल रे से जहा माने कौन करिवे ना जोटा चाहिए सेटा हे परिबो बहुत विषय से करि परिबे माने टेक ओवर माने कौन ना कौन करबे ना से बापांकर संपत्ति को से कौन करि परिबे सुंदर भाबरे से सेटा को यूज करि परिबे तो तेणु करी परमेश्वर ज्येष्ठ पुत्र को अति गुरुत्वपूर्ण भाव में यहूदी मान मध्य रखी अग्रणी भाव में रखी आउ ज्येष्ठ पुत्र द्वारा बहुत विषय माने से परिचालित करुले किंतु ए स्थान रे यहाँ देखुछु जे परमेश्वर तांको बाछि थिले मनोनीत करथिले जे ज्येष्ठ पुत्र हेबा निमंते मात्र परवर्ती समय देखुछु ए व्यक्ति सबु विषय अयोग्य हेले गोटे बड़ भाई अधिकार को देखिबार आवश्यकता रही अधिकार को से व्यवहार करिवार आवश्यकता रही गोटे लीड करिवार माने कैपेसिटी से रखिबा दरकार किंतु ये व्यक्ति बहुत छोट मानसिकतार व्यक्ति थिले आउ से सब क्षेत्र रे कौन करथिले ना गोटे बड़ भाई परी नुहे गोटे ज्येष्ठ पुत्र परी नुहे मात्र गोटे छोट पिला परी व्यवहार तांकर थिला आमे जदि परिवार मध्य तांको देखिबा से सब बेले बाहर बाहर रहउथिले घर रो कोनोसी दायित्व तांकर नथिला से कोन मृग बिहारी थिले एवं सब बेले से शिकार करबा निमंते बाहर को जाउथिले एवं से बाहरे रही अनेक स्त्री को विजातीय स्त्री मान से विवाह करथिले जद्वारा से निजर मातांकर दुखर कारण मध्य हेतिले तो से जहा भी हो एमिति भी गोटे समय आसिला जो समय रे कौन ना गोटे माने गोटे अलिकर खाद्य इठी लिखा जाउची कि बा केही पारदारिक बा थरकर खाद्य निमंते अपना ज्येष्ठ अधिकार को से विक्रय करथिले आ से एसो ताहा परि विधर्माचारी हुए ए विषय अति जागृत हो बोली ए स्थान रे गोटे सचेतनता मूलक वाक्य आज आमान निमंते जागृत करिवार वाक्य ए स्थान रे लिखा जाउची तेणु ए वाक्य पढ़िबा समय आमे मध्य अति सावधान हवा दरकार रही आमर जीवन से प्रकार अच्छी कि कारण से व्यक्ति थरकर खाद्य पई निजर ज्येष्ठ अधिकार को विक्रय कर देतला से भोकर दिने आसुछंदी आसीबा समय तांको भाई सान भाई जाकुब से रंगा डाली को से रांधुले रांधिबा समय रे से भोकिला थिले आ से समय रे से तांको मागुछंदी आ सान भाई कहले तुमे जदी तमर ज्येष्ठ अधिकार को विक्रय करिके माने मो निकट रे बिकिबो ताले बड़ भाई हबार अधिकार तुमे जदी मते देबो ज्येष्ठ अधिकार मते जदी देबो ताले मु खाद्य तुमको देई पारबी से समय रे देखंतु प्राण ठारू आ बड़ कोन अछि नै कि जीवन ठारू बड़ कोन अछि एबे मु मर जिवि मोर हस उडी माने उडी जिवो शीघ्र मते किछि खाइबा को दियो ज्येष्ठ अधिकार नियो जोटा नियो जहा अछि सेटा नै जाओ मात्र एबे मते बंचवार अछि मते खाइबा को मोर प्रिय मान मु कहबा पई चाहे सेई समय रु ही तांकर पतन आरंभ हो गला तांकर ज्येष्ठ नै ता पूर्व ही हेची किंतु आनुष्ठानिक भाव रे जदी देखिबा ताले से स्थान रे तांकर ज्येष्ठ अधिकार को तांकर माने कोन ना तांकर पद को से देई दउछन्दी तांकर निमंते बोली कहले उत्तेप्ति हेबो नाही तापरे तुम्भे माने तो जानो जे परे से आशीर्वाद रो अधिकारी हेबा निमंते इच्छा कले सुधा अग्राह्य हला पुनी अनुताप करबा निमंते अश्रुपात सह स्व जत्न रे चेष्टा कले हे ताहा पाइबा पई आउ सुजोग पाइलान से आउ पुनर्बार सुजोग पाइ पालान कारण इसहाक जेहेतु तांकर आखि माने धुंदुळा हेतला से गत वयस्क थिले तेणु करी तार फायदा उठी सान भाई मातार कथा को सुनी जेहेतु माँ तांकु ही फेवर करथिले काहाकु सान पुओ को फेवर करथिले बड़ पुओ को से पसंद कर नथिले कारण से तांको इच्छा अनुसार चालू नथिले आउ से निज इच्छा रे चालू थिले
ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ସେ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏ ଛୋଟ ପିଲା ଅତି ସୁଶୀଳ କୋମଳ ଆଜ୍ଞାବହ ଆଉ ବହୁତ ନମ୍ର, ଆଉ ସେ ମାର ଗେହ୍ଲା ଥିଲେ, ପାଖରେ ଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ପରିବାର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କଲେ, ଆଉ ସେ ଉଠୁ, ସେ ଭଲ ହଉ, ସେ ଉନ୍ନତି କରୁ, ଏଇଟା ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏଣୁକରି ସେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଧିକାରକୁ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ତା ଜୀବନରେ ଆସିବ। ଏଣୁକରି ସେ କଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ କଣ ନା ତାଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ କିଛି ଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ନେଇକି ଦେବା, ଆଉ ତାପରେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଏଇଟା ମାନେ କେମିତି ପ୍ରବଞ୍ଚନା ସହ ସେ କାମ ଗୁଡିକ ସେମାନେ ଯଦିଓ କଲେ, ମାତ୍ର ତାହା ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବା ସାନ ପୁଅ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଚୋରି କଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, ଚୋରିକି ନେଇଗଲେ ହେଲା। ସେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ହରଣ କରିକି ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଆଗଲା, ତାହେଲେ ପୁନର୍ବାର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆଉ ଫେରେଇକି ନିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ବା ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ, ଏବ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ମାନେ ମିଶ୍ରରୁ ଆସୁଥିଲେ, ଆସିବା ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଥିଲା, ସେ କିଣାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବେ ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ଗୁଡିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ଗୁଡାକ ନଷ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେତେକ ଦେଶ ମାନଙ୍କୁ ସେ ନଷ୍ଟ କଲେ, ଆଉ ସେଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସମୂଳେ ନଷ୍ଟ କଲେ, ଆଉ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଭାବରେ ସେମାନେ ସେଗୁଡାକୁ ନେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ମାନେ ସେମିତି ଅତିକ୍ରମ କରି ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତ ଯାଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ମୋଆବର ରାଜା ବାଲାକ, ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅତି ଚତୁର ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆଉ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ତ ହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଣୁଅଛନ୍ତି ଏ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ। ଆଉ ସେ ମିଦିୟନୀୟ ଭାବବାଦୀ ନିକଟକୁ ଯାଇ, ବିଲିୟମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯାହା କହିଲେ ସେଇଟା ତ ହେବ ନିହାତି ଭାବରେ। ତେଣୁକରି ଯେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦିଅ, ଆଉ ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ପରାଜୟ ହେବେ, ବିନଷ୍ଟ ହେବେ, ସେମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦିଅ। ମାତ୍ର ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଶାପ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଫଳ ହେଲେ, ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ମାନେ କଣ, ଅଭିଶାପର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଥରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭିଶାପ ତାହାକୁ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ, ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ କହିଲେ ସେମାନେ ଅଲରେଡି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ହେଲା। ଏଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ହରେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷୟ ଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ ତଳେ ପକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଫଳ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତେଣୁକରି ଏ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଛୋଟ ପୁଅ ଯାକୋବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେଲେ ପିତା, ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ତାହାକୁ ସେ ରିଟର୍ନ ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଗଲେ। ଆଉ କେମିତି ରହସ୍ୟମୟ ଭାବରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ହରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି କେମିତି ସେମାନେ ମାନେ ଛଳନାତ୍ମକ ନାଟକୀୟ ଭାବରେ ଯାକୋବ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନେଇଗଲେ, ନାଇଁ କି? ଛେଳିର ତାର ଛାଲକୁ ପିନ୍ଧିକି ଏବଂ ତାର ମାଂସକୁ ରାନ୍ଧିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ମୃଗର ମାଂସ ପରି ବହୁତ ଅଭିନୟ ଭାବରେ ସେଇଟା କଲେ। ମାତ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ସେ ନେଇଗଲେ। କାହିଁକି ନେଇଗଲେ? ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ପାଖରେ ଥିଲେ ହେଲା, ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୋଉଟା ପାଇବା ଦରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ରହିଲେ ତ। ତେଣୁକରି ଆମର ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯଦି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଯଦି ମାନେ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି, ଜାଣିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମର କେତେ ଏବିଲିଟି ଅଛି ସେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମେ କେତେ ଏବାଇବିଲିଟି ଅଛୁ ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ନାଇଁ କି? ଆମେ କେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧି ଅଛୁ ସେଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆମର କେତେ ଦକ୍ଷତା ଅଛି ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ହେଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛାମୁରେ ରହିବା ଦରକାର, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କହିବେ କିଏ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯିବ ଆଉ ଫାଟକରେ ଠିଆ ହେବ, ନାଇଁ କି? କିଏ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯିବ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, କିଏ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଯିବ ଆମର ସାକ୍ଷୀ ହେବ, କିଏ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଯିବ ଆଉ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଚାହାନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ତେଣୁକରି
ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି କାକୁତି ମିନତି କରି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ, ପାଦ ତଳକୁ ଗଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଆଉ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପୁନର୍ବାର ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଅଧିକାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯୋଉ ଅଭିଷେକ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଠିକ ସମୟରେ। ଆମେ ଅନ୍ୟତ୍ର ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡାକରେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବିଷୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଭଲରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ନୂତନ ନିୟମରେ ଦେଖିଥାଉ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ଇସ୍କାରିୟତୀୟ ଜିହୁଦା। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଡ ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରୁ ତାହେଲେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେବା ହିଁ ତା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଥିଲା ହେଲା। ଏଇଟା ହିଁ ତା ନିମନ୍ତେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଷୟ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସେ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସତ୍ୟ ରହିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତରେ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ ହେଲା। ମାନେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ସେ କାଟୁ ନଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ଜୀବନ କାଟୁ ନଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପରି ସେ ଜୀବନ କାଟୁ ନଥିଲେ, ଗୋଟେ ବିଜାତୀୟ ପରି ସେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତି ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ତଥାପି କାରଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ହେଁ ସେ ତାର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଥଳି ସେ ଚୋରି କଲେ, ଆଉ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ଥର ସେମିତି, ଯେମିତି କି ଆମମାନଙ୍କର ମାନେ ମଗଦଲିନୀ ମରିୟମ ସେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବହୁମୂଲ୍ୟ ତୈଳ ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାନେ ଅଭିଷେକ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମଝିରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଏତେ ସବୁ ଅପଚୟ କାହିଁକି, ଏତେ ନଷ୍ଟ କରିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା, ଏଗୁଡାକ ବିକ୍ରୟ କରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ମାନେ କଣ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ଦିଆଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ଏଇ କଥା ସେ ଯୁକ୍ତି ବାଢିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସବୁବେଳେ ତ ଦରିଦ୍ର ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବି ନାହିଁ, ଏଇ କଥା କହିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଖାଇ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ବୁଲି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଦେଖିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରି ନଥିଲେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ କଣ ନା ଆଗକୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ପାପରେ ଲିପ୍ତ ହେଇକି ରହିଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହେବା ସହଜ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ପ୍ରେରିତ ପଦ ପାଇବା ସହଜ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ କରୁଛି ଯେ ସେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଚୋରି କରିବା ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିବା ଆଉ ଜାଲମାଲ କରିବା ଏହାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ପାପକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦଉ, ଏଇଟା କେମିତି, ଏଇଟା ବଡ ଡେଞ୍ଜର ଏଇଟା ହେଲା। ଏ ପାପକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଦଉ, ପାପ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଆଉ ଏଇଟା କଣ କରେ, ଦୟାକରି ମୋ ସହିତ ଖୋଲିବେ ଗୋଟେ ପଦ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 7 ପଦ ପଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଦୟାକରି। ସତ୍କର୍ମ କଲେ କି ତୁମ୍ଭେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହେବ ନାହିଁ, ସତ୍କର୍ମ ନ କଲେ କଣ ପାପର ଦ୍ୱାରରେ ଛକି ଥାଏ, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ତାହାର ବାସନା ରହିବ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ତାହା ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ। ବାସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦିଦି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ୍କର୍ମ କଲେ କି ତୁମେ ଅର୍ଦ୍ଧମୁଖ ହେବ ନାହିଁ, ସତ୍କର୍ମ ନ କଲେ ପାପ ଦ୍ୱାରରେ ଛକି ଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ସତ୍କର୍ମ ନ କରୁ, ପାପ ଦ୍ୱାରରେ ଛକି ଥାଏ ବୋଲି ଏ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ସେ କେତେବେଳେ ବି ଧରିପାରେ। ତେଣୁ ପାପକୁ ଆମେ ବହୁତ ଲାଇଟଲି ଆମେ ଯଦି ନଉ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଦବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାପ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ
ମାନେ ବିନାଶ ଆଡକୁ ନେଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ନର୍କକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଆଶୀର୍ବାଦ ହରେଇଥାଉ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡିକ, ଅଭିଷେକ ଗୁଡାକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ହରେଇଥାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାଳନାକୁ ଆମେ ହରେଇଥାଉ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏ ସ୍ଥାନରେ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା କୈନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଥିଲେ ହେଲା। ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ମାତ୍ର କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ହେବଲଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଜୀବନକୁ, ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକ କର୍ମକୁ ସେ ଦେଖି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରି ତାହାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରି ଛଳନା ପୂର୍ବକ ତାହାଙ୍କୁ ବିଲକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। ତେଣୁକରି ମୋ ପ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯେ ପାପ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅଟେ। ଆମେ ଯଦି ପଢିବା ଯାକୁବ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, 14-15, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆପଣା କାମନା ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ପ୍ରବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଏ। ତାହାପରେ କାମନା ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ପାପ ପ୍ରସବ କରେ, ପୁଣି ପାପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ପାପ ସହିତ କେବେ ଖେଳିବା କଥା ନାହିଁ, ପାପକୁ କେବେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବହୁତ ବିଷୟକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ, ଆଉ ସେଇଟା ବିପଦ ଅଟେ। ଲେଖା ଅଛି ପାପକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଦରକାର, ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଦରକାର। ବହୁ ସମୟରେ ପାପକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ରହିଛି, ଲେଖା ଯାଇଛି ପାପକୁ ଏଫେସିୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ହିଁ ଲେଖା ଅଛି। କଣ ଲେଖାଯାଏ ଯେ 11 ପଦ, ଅନ୍ଧକାର ନିଷ୍ଫଳ କର୍ମ ସବୁର ସହଭାଗୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ବରଂ ସେଥିର ଦୋଷ ହିଁ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ପାପକୁ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଅନ୍ଧକାରର ନିଷ୍ଫଳ କର୍ମ ସବୁର ସହଭାଗୀ ହେବା କଥା ନୁହେଁ କେବେ ମଧ୍ୟ, ମାତ୍ର ଆମେ କହିବା ଦରକାର ରହିଛି ବରଂ ସେ ସବୁର ଦୋଷ ହିଁ ଦେଖେଇ ଦେବା ଦରକାର। ଠିକ ନୁହେଁ, ଏଟା ଭୁଲ ଅଟେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। କାରଣ ପାପ ଯଦି ଆମେ ପାପ ସହିତ ଯଦି ଖେଳୁ, ପାପକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ସମୟ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଦେଖୁ, ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଶୁଣି ଦଉ, ମନ୍ଦ ବିଷୟ ବାହାରି ପଡେ ପାଟିରୁ, ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ଭିତରେ କଣ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗେ, ତାହା ଚାଲିବା ପାଇଁ ଲାଗେ ଭାବନାରେ ବହୁତ ସମୟ। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ କେତେ ସମୟ କରୁଛୁ, ଆମେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ ଆଉ ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ନ କରୁ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମ ନିମନ୍ତେ ବିପଦ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏ ଥଟ୍ କୁ ଆମକୁ ଏଡେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଦୂରୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆଉ ତାକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ରୋମିଓ 8 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। କଣ ଲେଖାଯାଏ ସେ ସ୍ଥାନରେ? 8 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ, କାରଣ ଯଦି ଶାରୀରିକ ଭାବନାରେ ତୁମେ ମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କର ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ମରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଶରୀର କର୍ମ ସବୁକୁ ବିନାଶ କର ତେବେ ଜୀବିତ ହେବ। ବିନାଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପାପ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ ଗୁଡିକୁ ବିନାଶ କରିବାର ଅଛି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବାର ଅଛି ଆମର ଜୀବନରେ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୂଳେ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ପାପ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଗୋଲିଆତ ଠାରୁ ବି ଏଇଟା ବଡ ଅଟେ ହେଲା। ଗୋଲିଆତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଡମିନେଟ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ବହୁ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସି ସେ କଣ କରୁଥାଏ, ଆହ୍ୱାନ ଦଉଥାଏ ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥାଏ, ଆସ 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 ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ଯଦି ହାରିଯିବ ତୁମେ ମାନଙ୍କର ଦାସ ହେଇକି ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ବହୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଇଏ ଅଟେ। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଏମିତି ବି ସମୟ ଆସିଲା, ଦାଉଦ ତାଙ୍କୁ ବଧ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କଲେ ହେଲା। ଏତେ ବଡ ବ୍ୟକ୍ତି, 9 ଫୁଟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଥାଏ, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦିନ ଘରେ ଥିଲେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଥିଲା ଯେ ସେ ଘରେ ଥିଲେ, ଘରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବେତ୍ସେବାଙ୍କୁ ସେ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଗୋଟେ ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ଦେଖିବା କଥା ନାହିଁ ସେ ସମୟରେ ସେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇଠି ସେ ପଡିଗଲେ, ହାରିଗଲେ, ଗୋଟେ ନାରୀ ପାଖରେ ସେ ହାରିଗଲେ ହେଲା। ହାରିଯାଇ ହୁଏ, ପାପ ଏଇ ପ୍ରକାର। ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଫଳତା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିଲା, ଅନେକ ଅଭିଶାପ ତାଙ୍କର ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲା। ତେଣୁକରି ପାପ ସହିତ କେବେ ଏଣ୍ଟରଟେନ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ସେ କହିବାକୁ ଥିଲା ଠିକ ଅଛି, ସେ ଯାହା ବି ହଉ ସେ ମୋର ଦାସର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କୌଣସି ଭୁଲ ବଶତଃ ଦେଖିଛି, ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଚିନ୍ତା କରିବି ନାହିଁ। ସେ ଫେରିବାକୁ ଥିଲା, ମାତ୍ର ନାଇଁ ସେ ଦେଖିଲେ
परवर्ती समय सेटा ही तांकर पड़ी जिबार कारण हैला आ से महापाप करिया पे आरंभ कले गोटे पाप को लुचेबा पई से आउ गोटे पाप कले बारंबार गोटे संगे तीन चारिटा पाप से करिसंदी मिथ्या कहले व्यभिचार कले आ नर हत्या से कले तो अनेक विषय करिया पे गोटे पाप सहित जदि खेलिबा अनेक पाप सहित आमे गुंथि ही जाय ताठारु बाहरिबाटा हमर निमंते कष्टकर हे जिवो तेणुकरी पाप को आमे कहबार अछि ना ना बोली कहि दबार अछि मोर द्वारा हे परिबो नै एटा साधु मानकर पक्षर अनुचित बोली लेखा अछि भावना रे आसीबाटा मध्ये अनुचित पुणी जदि एफिसियो रे पढिबे से गोटे सुंदर पद लेखा जाउछि आमे जदि पढिबा बहुत भलो लागिवो एफिसियो 5 अध्याय तार 3 पद कोन लेखा जाउछि से स्थान रे किंतु बेभिचार समस्त प्रकार असुचिता किंबा लोभ एही सब नामरे सुधा तुम्भ मानक मध्यरे स्थान न पाओ नामरे सुधा ता स्थान न पाओ नहीं ताहा साधु मानक पक्षरे अनुचित अटे केबे मध्य साधु मानक पक्षरे एही विषय गुडी को देखा जिबा उचित नुहे व्यभिचार असुचिता एवं लोभ ए प्रकार पाप गुडी को ए प्रकार चिन्ह गुडी को आमानक जीवन रे नामरे सुधा स्थान न पाओ हमर कल्पना रे मध्य आसीबा कथा नुहे कारण यह साधु मान पक्षरे अनुचित साधु मान पक्षरे यह शोभा दिए नहीं तेणुक मोर प्रिय माने दाऊद को आमे परमेश्वर ओके समय हो जाइए कि क्षमा करेंगे नाइ सर कहतु आ 10 मिनिट कहतु ओके थैंक यू सर थैंक यू तो आमे देखुछु दाऊद परमेश्वर मनर मत व्यक्ति बोली आमे देखि था आउ ताहांकु केवल महाराजा बोली आमे जानि नाहु मात्र कोन भक्त दास बोली आमे तांको नाम माने बाइबल रे तांको नामित करा जाय नै कि भक्त दास बोली आमे समस्त कहि थाउ प्रेम रे आमे तांको डाकी थाउ तो मोर प्रेम माने काहेकि से अनेक गीत रचना करथिले आउ से राजा हेले से परमेश्वर को निकट रे ए प्रकार आराधना उपासना करथिले जो विषय गुडी को समस्त को अनुप्राणित करते करिपारे कारण दिन को 7 थर प्रार्थना करिया व्यक्ति ए व्यक्ति प्रभात कालीन समय मध्य गोटे समय से बाहर करथिले आ से 7 थर प्रार्थना मध्य गोटे प्रार्थना प्रभात कालीन पाहंतिया समय प्रार्थना तांकर थिला मध्य रात्रि प्रार्थना करथिले संध्या समय प्रार्थना करथिले आ 7 थर से दिन को से प्रार्थना करथिले ए प्रकार व्यक्ति थिले आ से व्यक्ति ठारू आमे सिखिबा दरकार रहिछि जे आमे जेते बड़ काम कले मध्य जेते बड़ दायित्व आमर थिले मध्य आमे कहि परिबा नै हमर समय नै अनेक ड्यूटी रही परिवार दायित्व रही बहुत गुड़ाई काम रही व्यतिव्यस्ततार जीवन आमे केबे मध्य एक्सक्यूज मारी परिबा नै दाऊदଙ୍କୁ जेते बड़ काम थिला जेते बड़ दायित्व थिला तांको ठारू बड़ दायित्व कोन थाई पारे कि गोटे देशर राजा से अटंते तथापि परमेश्वर को देश रे एते समय से बाहर करथिले तो से जहां भी हो मात्र से कौन कर एमती भी गोटे समय आसला से हारी गले कहीं जानी पाप को एंटरटेनमेंट करवा द्वारा बड़ समस्या गोलियात को मारी दे हुए मात्र बेविचार बा अभिलाष को मारिबा सहज नुहे तेणु ये अभिलाष को जे विनाश करिवो से ही अवश्य बंचिबो नहेले ताहा मान को नष्ट कर देबो मोर प्रिय माने सामसन एते बड़ शक्तिशाली व्यक्ति थे प्राचीर गुडी को भांगी माने प्रस्तर तैयारी प्राचीर गुडी को भांगी पकाउतले गोटे गोटे समय रे हजार हजार लोक को गोटे गधर थमणी द्वारा से बद्ध करि पारुतले नै कि आमे देखुछु सहस माने गोटे गोटे समय 300 लेखाए माने बिलुआ को धरिबा गोटे मूसा को धरिबा गोटे बिलेई को धरिबा मान को पखरे केते कष्टकर विषय मात्र गोटे समय अनेक माने शताधिक बिलुआ मान को धरिकी से कौन करथिले तार लांगुड़ रे निया लगेकी पलेस्ट मानकर फसल को नष्ट करया पे छाडुथले एते शक्तिशाली व्यक्ति थे गोटे समय माने बाछुरी छुआ को गोटे मेसो छुआ को चिरिला परि सिंह छुआ माने सिंह बलवान सिंह को से चिरी पकाउतले एते शक्तिशाली व्यक्ति ए मात्र गोटे स्त्री आगे हारी गले काहे जानि छथि आमे अधिक प्रसर जदि पाप को दउ ताहा समय क्रमे आमानकर जीवन को संपूर्ण नष्ट करदब ध्वंस करदब आमर चरित्र को आमर माने संपूर्ण भविष्य को एटा नष्ट करदब
आमर साक्ष्य को नष्ट करदब आमर सेवा कार्य को नष्ट करदब आमर लक्ष्य को नष्ट करदब आउ आगु को बढ़ी हुए नहीं कारण को काम परमेश्वर आह्वान करते मात्र से माने को काम लिप्त रही गले तेणुक विफल हेले तो आसतु आम सुजोगर सद्व्यवहार करूँ कारण काल मंद अटे ये जिहुदा से प्रकार व्यक्ति थे प्रभु यीशु ख्रीष्टर शिष्य हबार सौभाग्य सबुठारु बड़ पद अटे कारण से कथा को फिलिप माथ्यू जानी माथ्यू जने टैक्स कलेक्टर थे ए व्यक्ति को जिते प्रभु यीशु ख्रीष्ट डाकिले से मंचरू से ऑफिस रु से बाहरी पड़ी से तांकर कार्यस्थली से संगे संगे इस्तीफा देकी से बाहरी पड़े आ गए भोज प्रस्तुत कले अनेक को देकी से बाहरी पड़े जीशु पछरे चलिया कारण प्रभु कहले मोर अनुगमन कर ताठारु बड़ विषय निमंते किछि नथिला तेणुक चाकरी बाकरी को हेय ज्ञान कले कहले छोट काम कारण प्रभु जीशु शिष्य हवा प्रभु जीशु प्रतिनिधित्व करवा ईश्वर प्रतिनिधित्व करवा ईश्वर सहकर्मी भाव में काम करवा परमेश्वर सेवा कार्य करवा परमेश्वर सेवक पद पाइबा एटा सबुठारु बड़ पद पुणी तिमोथी 3:1 लिखा जाଉଛି जे अध्यक्ष पद पाइबा को इच्छा करे से उत्तम विषय को वांछा करे ताठारु बड़ पद आ किछि नाही तेणुकरी जेतेबेले बिली ग्राहम को कहगला अमेरिकार राष्ट्रपति हेबा निमंते से व्यक्ति सेटा को ठुकरे देले कहिले प्रत्येक खाना कर देले मु ऊपर स्तर रे अछि से ऊपर स्तर आउ थरे तळ को फेरिबा मने मते संभव नुहे मु केमते तळ को जिबी बोली कहले मोर प्रियनु कहवा पाइछे एटा बहुत बड़ पदटी तेणु करी हमकु प्रभु डाकुछंती किछि पद दउछंती किछि सुजोग दउछंती से सुजोगर सद्व्यवहार करबा दरकार अछि काल एमती भी आसी पारे जो समय रे मोर प्रिय माने आउ सुजोग नथिबो आउ सेटा करिवार सुजोग हमें पाई परिबा नै तेणु जे समय थाउ थाउ आमे जो विषय आमे करि परिबा से विषय को आमे करबा दरकार अछि प्रार्थना करिया पे सुजोग मिलुछि करबा दरकार उपवास करिया पे सुजोग मिलिले करबा दरकार प्रचार करिया पे सुजोग मिलिले करबा दरकार सेवा कार्य माने आर्म्स गिविंग जेमति कि आमानकर कोन से जदी चैरिटी वेलफेयर करिया पे आमान किछि सुजोग मिलुछि करबा दरकार नै कि गोटे पद बहुत बढ़िया पदटे लेखा अछि आमे पढिबा रोमियो 12 अध्याय तार 8 पद लेखा जाउछि ओके 7 पद पढिबा किंबा ताहा जदी सेवक कर्म हुए ताहेले आस आम्भे माने आम्भ मानक सेवक कर्म रे निविष्ट रहू अबा जे शिक्षा दिए से शिक्षा दान रे बा जे उपदेश दिए से उपदेश रे निविष्ट रहू जे दान करे से उदार भाव रे दान करू जे तत्वधान करे से जत्न सहकारे तत्वधान करू जे दया करे से हृष्ट चित्तरे ताहा जहा को जोटा सुजोग मिलुछि विश्वास रो परिमाण अनुसार हमर शक्ति सामर्थ्यता अनुसार आमे सब विषय हृष्ट चित्तरे करबार आवश्यकता रहिछि आनंद मनरे करबार आवश्यकता रहिछि निस्वार्थपर भाव रे निष्ठापर भाव रे आमे करबार आवश्यकता रहिछि कारण प्रभु आमान को ताहा देइछन आ प्रभु यीशु शिष्य मान को पठिया पूर्व गोटे कथा कहले जे तुमे बिना मूल्य रे पाइछो ता बिना मूल्य रे कर जदि आपन को मिरेकल करिया पर से प्रकार शक्ति देइछन ता करना बहुत सुंदर भाव रे कर निस्वार्थपर भाव रे कर काहाको देखैबा निमंते नुहे किमा निजर गौरव निमंते नुहे निजर कोन ना ख्याति निमंते नुहे मात्र केमति करबा दरकार होइछि एमति भी मिराकल कले आमे कहबार आवश्यकता रहिछि काहाको को नै ह मु कली बोली को नै प्रभु कले बोली को एमति भी लोक अछंती ga जे हमर प्रभु से प्रकार थिले काहाको कहबो नै बोली कहते जदियो से लोक माने बाहर कहंतु कि सेटा न कहंतु अलगा कथा मात्र हमर प्रभु एते नम्र देखंतु से आश्चर्य अद्भुत कर्म गुडी को करबा समय विभिन्न समय में देखुछु लोक मान कहउथिले काहाको कहबो नै आदि लोक कोन करंदी साक्ष्य निमंते गोटे जगह आ गोटे जगह आ गोटे जगह आ गोटे जगह को डाकी नेबे आ ठिया करिकी नै कि एरा कोन पई एक्सपोजर हां निमंत्रण मिलू विभिन्न स्थान लोक माने देखि आश्चर्य हे जिबा दरकार तो सेटा मोर प्रसंग नुहे खाली जानिया पे कहली तो मोर प्रिय माने आमे सुजोग रो सद्व्यवहार करू जते बेले भी किछि सुजोग मिलुछि आमे करबा दरकार जोटा करिया पे सुजोग मिलुछि गोटे छोट काम भी काम अटे मोर प्रिय माने प्रभु कर सेवा कार्य मध्ये रे आंभ मानकर कर्म निष्फल नुहे बोली प्रथम करंदियो 15 अध्याय तार 58 पद रे लेखा अछि जे कोनोसी विषय हमकु जदी करिया पे मिलुछि आमे करंतु कारण व्यर्थ नुहे हला गोटे छोट विषय मध्ये आ देखंतु स्टीफान फिलिप ए व्यक्ति माने कोन करथिले आद्य मंडली रो प्रथम
କଣ ମଣ୍ଡଳୀର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଏମାନେ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 7ଟା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଡାକିକି ଏମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ରୀତିରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଠିଆ କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ସ୍ତିଫାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିପକ୍ଷ ମାନେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ବି ସାହସ କରୁନଥିଲେ, ନିରୁତ୍ତର ରହି ଯାଉଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବିଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ତଃକରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଯୋଉଟା ବି ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ସହିତ ଆମେ କରିବା, ଯୋ ଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଶନ ଦେବେ। ଉଠେଇବା କାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟେ। ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଉଠିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରୁ, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ ନା ଉପାୟକୁ ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଉ। ମାତ୍ର ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଉଠାନ୍ତି କେହି ତଳକୁ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ, ନାଇଁ କି? ସେଇ କଥା ଯହୋଶୁଆ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆମ୍ଭେ ଆଜି ତୁମ୍ଭକୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଠାଇବା, ସମ୍ଭ୍ରମ କରିବା ବୋଲି କହିଲେ। ଆମେ ତୁମକୁ ଗୌରବ ଦେବା, ଆମେ ତୁମକୁ ଉଠାଇବା। ଆଜିଠାରୁ ମଶାଙ୍କୁ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ ସେମିତି ତୁମକୁ ଆମେ ଉଠାଇବା। ତେଣୁ ନିଜେ ନିଜେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଦତ୍ତ ନହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ପାଇପାରେ ନାଇଁ କି? ଜହନ 3:27 ଲେଖା ଅଛି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ନହେଲେ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ କିଛି ଦତ୍ତ ନହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେନି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଉଠାନ୍ତେ ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ପ୍ରମୋଶନ ପାଇବା। ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ନାଇଁ କି? ଲୋକ ଭଲ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ, ମାନେ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଠିକ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା ଅଟେ, ଦେଖାଣିଆ ଅଟେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠାନ୍ତି କେହି ତାହାକୁ ଅବନତି କରିପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଆପଣା ପ୍ରେମ ପାତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ଭ୍ରମ ଦିଅନ୍ତି, ଧୂଳିରୁ ସେ ଉଠେଇ ପାରନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ବିଷୟ କରିପାରନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ହେଲା। ଦାଉଦଙ୍କୁ କେମିତି ସ୍ଥାନରୁ ଆଣିକି ଠିଆ କରିଦେଲେ, ରାଜା ଭାବରେ ଠିଆ କରିଦେଲେ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ଭ୍ରମ ଦଉଥିଲେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ। ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସଚେଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା। ନୋହଙ୍କ ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ନଥିଲା, ଘର ବନେଇକି ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ କେବେ ପାଣି ହିଁ ଦେଖି ନଥିଲେ। ଭାବୁଥିଲେ ବର୍ଷା ବୋଲିବା ଜିନିଷ କଣ ଆଉ କେବେ ହେଇପାରେ କି? ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ବୋଲେ ହେବ, ମାତ୍ର ଲୋକ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ନିଜର ଅଭିଳାଷରେ ମାତିକି ରହିଲେ। ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଜଗତ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ମାନେ ଜଳ ଆସି ଭସେଇକି ନ ନିଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ମାତାଲ ହେଇକି ରହିଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ କହିବା, ଆଜିର ଜଗତ ସେମିତି। ଲୋଟଙ୍କ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ନିର ଗନ୍ଧକ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସି ନ ପଡିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତତା ପୁଣି ଶେଷ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ ଲୋକ। ତେଣୁକରି ବାଇବେଲ କହେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିବେ, ଆଶା କରିନଥିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ହଠାତ୍ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପଡିବା ପାଇଁ ଯାଉ, ମାନେ ତୁମର ଉପରେ ଆସି ପଡିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଦିନ ଚୋରର ପରି ହବ। ହଠାତ୍ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ପୁଣି ସେ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଆଶା କରୁନଥିବେ, ଭାବି ନଥିବେ, ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିବେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଅଛି, ସ୍ଥିର ଅଛି, ନର୍ମାଲି ଯାଉଛି, ବଢିଆ ସ୍ମୁଥଲି ଯାଉଛି ସବୁ ବିଷୟ, ମୋର କାମ ଦାମ ପରିବାର ସବୁ 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 ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି ବୋଲିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଭାବିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହଉ, ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରୁ, କାରଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆଉ ସୁଯୋଗ ନଥିବ, ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ନଥିବ। ଯଦି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଅନେକ ଅନେକ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଯାଇକିରି ବଞ୍ଚିଗଲେ, ନାଇଁ କି? ଅନେକ ସରୀସୃପ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଦମ୍ପତି ଯାଇକି ସେଠି ପଶିକି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ସେଦିନ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ବିଦ୍ରୋହ, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସୁଯୋଗ ଆଉ ପାଇପାରିଲେନି। ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଲାଜାର ସଙ୍ଗେ ଥିବା ଧନୀ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବିଷୟ କହିଦେବି ସମାପ୍ତ କରିଦେବି କାରଣ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଲାଜାର ସଙ୍ଗେ ଥିବା ଏ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନକୁ ଭଲ ବିଷୟ ଖାଇବା ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ପୁଣି ଜୀବନ କାଟୁଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର, ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ସେ ଆଡମ୍ବର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲା, ଦେଖୁଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ନାଇଁ କି?
ଅନେକ ଥାନ୍ତି ସେ ଅକ୍ଷର ସପରି ନାଇଁ କି ସୁସନ ପ୍ରଦେଶରେ ନାଇଁ କି 6 ମାସ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଜି, ଏମିତି ଭୋଜି କେବେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କି? ନାଇଁ କି 7 ଦିନ କି 8 ଦିନ କି ମାସେ ସେଟା ଗୋଟେ ଚଳିବ। ବର୍ଷ ମାନେ ଅଧ ବର୍ଷ ଲେଖା ଯଦି ଭୋଜି ହୁଏ ଲୋକକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଅମାତ୍ୟ ବର୍ଗକୁ ଡାକି, ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳକୁ ଡାକି, ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଥର ପିନ୍ଧିଦେଲେ କେତେ ଲୋକ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ପିନ୍ଧିବାର ନାହିଁ, ନୂଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି। ସେଇଟା ସେଇ ପଇସା ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା ପରେ ପଇସା ଗୁଡାକକୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ହେଲେ ତୁମର ପାଖରେ ଥିବା ଦରିଦ୍ର ପ୍ରତି ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା କି ନାହିଁ? ତୁମର ଭଲ ଖାଦ୍ୟ, ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ହିଁ ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯୋଉ ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକ ଖାଉ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଔଷଧି ପରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଠିକ ଭାବରେ ଖାୟ ପେୟ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ସେ ମେଡିକାଲରେ ଯାଇକି ଔଷଧ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାଇଁ କି? ବହୁତ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟର ଅବହେଳା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷଣର ଅଭାବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ଆସେ ନାଇଁ କି? ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ବୋଧେ, ମାତ୍ର ସେ ସେଇଟା ଅବହେଳା କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଆଉ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସୁଯୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ନର୍କରୁ ଯାଇକି ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ କି କେବେ? ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଏବେ ସମୟ ଥାଉ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ନର୍କରେ ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ଅନୁତାପ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି। ସେଠି ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଅବ୍ରାହମକୁ ପିତା 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 କହିଲେ ବଦଳି ଯିବ ନାହିଁ ପରିସ୍ଥିତି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିଲେନି। ଦୟାକରି ଭାଇମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପଠେଇ ଦିଅ। ତମେ ଜୀବନ ଥିଲ, ବଞ୍ଚୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରଖିଥିଲ, ପାଠ କରୁଥିଲ ଘରେ, ସେଇଟା ତମେ ଶୁଣେଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ଆଉ 5ଟା ଭାଇ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା, ସେଠି ଯାଇକି ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଏବେ ପ୍ରଚାର କର, ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଏବେ ସେବା କର, ଏବେ ଧର୍ମ କର୍ମ କର, ଏବେ ଏବେ ଏବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୁଯୋଗ ନଥାଏ। ମୂର୍ଖ ଧନୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିଲା ନା। ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଧନୀ ମାନେ ମାନେ ବହୁତ ପଢିଛନ୍ତି ବାଇବେଲରେ। ଆମେ ଯଦି ପଢିବା ମୂର୍ଖ ଧନୀ ମାନଙ୍କର ପାରାବଲ ବି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଧନୀକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଯୁବା ଧନୀ, ପୁଣି ସେ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିକି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବାନି ମତେ କଣ କରିବି? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମେ କଣ କରିବ ନା, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ କର। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବାଲ୍ୟକାଳୁ ତାହା କରି ଆସୁଛି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ, ଖୁସି ହେଲେ। ପୁଣି ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ବିଷୟ ତୁମେ କରୁଛ, ମୁଁ ଜାଣିଛି କହିଲା ପରେ ନାଇଁ, ଗୋଟେ ବିଷୟ କର, କଣ କର? ନିଜର ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଛ ଘରେ, ଅଜସ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମର ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ବିକ୍ରୟ କର, ଆଉ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ମୋର ଅନୁଗମନ କର। ବାଃ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଅନୁଗମନ କର। ମୋର ଅନୁଗମନ କର ବୋଲି କହିବା ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମେ ଧନ ପାଇ। ମାତ୍ର ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଷୟ ଏକା ଦରକାର। କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ଅଛି, ଆମ ନିମନ୍ତେ ପୁରସ୍କାର ରଖାଯାଇଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆଉ ସେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ? ଯୋଉ ଦେଖାଯାଉନଥିବା ବିଷୟ କାହାକୁ ଦରକାର? ସବୁ ଦୁଷୁଥିବାର ଅଛି, ଏବେ ହିଁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଅଛି, ଏବେ ହିଁ ପାଇବାର ଅଛି, ଏବେ ହିଁ ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି, ଏବେ ହିଁ ଖାଇବାର ଅଛି, ଏବେ ହିଁ ସବୁ ଦରକାର ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ କରି ଆଜି ବହୁତ ଲୋକ ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡ ହଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁ? ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରୁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୋର ଅନୁଗମନ କର, ମାତ୍ର ନାହିଁ। ସେ ପୁଣି ଦୁଃଖିତ ହେଇକି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡି ପଳେଇଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଡାକିବେ ନାହିଁ। ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କହିଲେ କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ଦେଖ ମୋର ଅନୁଗମନ କର, ମାତ୍ର କେତେକ ବାହାନା କଲେ। କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ଦୟାକରି ମୋର ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ସମାଧି ଦେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ମୁଁ ରହିବି, ତାପରେ ଆସିବି ସିନା। କହିଲେ, ଯେ ଲଙ୍ଗଳରେ ହାତ ଦେଇକି ପଛକୁ ଅନାଏ ସେ ମୋର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ହଁ, ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣକୁ କହିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଆସିକିରି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, କଣ ବୋଲି? ଦୟାକରି ମୁଁ ତୁମର ପଛରେ ଆସିବି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆସିବି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଦେଖ ଆକାଶ ପକ୍ଷୀର ବସା ଅଛି ଏବଂ କୋକିଶିଆଳିର ଗାତ ଅଛି, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ। ସେ ଆସିଥିବ କେମିତି କଥା କହିଲେ, ନେଗେଟିଭ କଥା କହିଲେ। ଦେଖ ମତେ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ନାହିଁ, ମୋର କୌଣସି ବିଷୟ ଏଠି ନାହିଁ। ନାଇକି ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଆରେ ବାପରେ ବଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ, ବଡ ମାନେ ପଦ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ, ବହୁତ କିଛି ଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ, କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ କିଏ ଯିବ ତୁମର ପଛରେ? ନାଇଁ କି? ବହୁତ ଧନ ଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ, ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ। ମୁଁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି? ଆଜି ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା
संगे संगे प्रभुंकर शिष्य हेबा प्रेरित हेबार सुजोग तांको मिलितला मात्र प्रत्याख्यान कले चली गले आ गोटे धनी व्यक्ति को देखंतु जो धनी व्यक्ति कौन कला पुणी गोटे अमार को भांगिला आ गोटे बड़ अमार तैयारी कला जेहेतु तार फसल बेसी है तार शस्य बेसी है तार धन संपत्ति बढ़िला तेणुकर से रखा चेष्टा कला आउ से कौची रे मोर प्राण आराम कर आमद कर प्रमोद कर विश्राम कर एटा बहुत लोक चिंताधारा जो समय एमती भी गोटे समय आसीबो तुम्हें जुआड़े इच्छा सियाड़े जाउथिलो पितर मात्र एमती भी गोटे समय आसीबो जो समय तुमको बांधिकी जो स्थान तुम्हें इच्छा कर एमती जगह तुमको नहीं कि मोर प्रिय मान कहे सेवा कार्य एटा अटे पाउलंकर सबु थिबा सत्य मध्य से व्यक्ति तांको पाखरे किछि नथिला परि व्यक्ति थे गोटे चदर अछि मनि मते आण बोली ती मते कहउछ नै कि सेटा अछि गोटे चर्मर पुस्तक अछि सेटा धरि कि आस सेटा ही मोर धन कहला पर मोर कारण से जानी थिले मोर प्रिय मान अनेक विषय अछि ए धनी व्यक्ति को प्रभु कौन कहले बोल लेखा अछि आज राति रे जदि तोर प्राण तो ठारो दिया जिवो जहा सब संग्रह करछु संचय करछु खाए से धन को हमको व्यवहार करिवार आवश्यकता रही से कौन ना लुक 14 अध्याय बोधे लेखा 16 अध्याय बोधे लेखा अछि से व्यवहारता को देखंतो व्यवहारता की प्रकार बुद्धिमान से धन संपत्ति को कौन कर देले शेष रे बांटी देले बोल लेखा अछि नै कि फ्री रे देई देले हला लोक मान को देई देले जो द्वारा से मालिक आसिकी से कर्ता आसिकी तांको डिमांड करबा समय तमे ए कोन कलो बोली कहबा समय रे तांको छाडी देले मध्य से कोन करि परिबे बे जो लोक मान को सहायता करथिले से मान को निकट को जैसे आराम से रहि परिबे लोक मान ग्रहण करिवे ताको से की प्रकार बुद्धिमान से व्यक्ति मध्य तांको प्रशंसा करिछन एडा होची सुजोगर सद व्यवहार अटे मोर प्रिय मान मु कहबा पे चाहे अनेक सुजोग को हाथ छड़ा करंदे विवाह भोजरे प्रभु डाकिले पुनी जने व्यक्ति कर्ता भज प्रस्तुत करी डाकिले मात्र बहुत लोक विभिन्न प्रकार बाहाना कले तुमे बाहाना कले तुमे तांकर कोन अनिष्ट हेबो कि नहीं तांकर किछि उणा ही जिबार नहीं शेषरे को माने को डका गला उलंग दरिद्र पंगु अंध खंज मान को डका गला आ से विवाह भजर अंशी करा गला बाहाना चलिबो नै तुमे बाहाना कले कोन निजर क्षति सेटा तो अनेक विषय रही आसतु आम सुजोगर सद व्यवहार करूँ कारण काल मंद अटे ए वाक्य दे प्रभु आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु रियल मिनिस्ट्री माने ए जूम प्लेटफॉर्म रो जो होस्ट मासे अछंती ताके मते मु अशेष धन्यवाद दिए सुजोग मते देइथिबारु एवं समस्त मते धैर्य धरि एते समय धरि आपण माने ईश्वर को वाक्य को सुनिथिबारु आपण मान थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू ऑल धन्यवाद आज्ञा प्रेज द लॉर्ड अति सुंदर भावरे वाक्य को उपस्थापन करिसंती कारण एफिसियो 5:16 पद मध्यरे वर्तमान समय रे माने सेई सुजोगर सद व्यवहार कले आम सतरे परमेश्वरंकर क्रोधरु रक्षा पाइबा कारण सुजोगर सद व्यवहार न करी अनेक लोक मृत्युर सम्मुखीन होई अछंती पुनि सुजोगर सद व्यवहार करी अनेक लोक ए पृथ्वी ए जगत मध्यरे आम पाई एक उदाहरण स्वरूप होइछंती अनेक विषय आपण प्रांजल भावरे उपस्थापन